नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण, आज भिडियो रे आमे जानिबा एपरि एक गछ विषय रे जहाँ आम मानव जाति पई एक दिव्य चमत्कार एवं आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही जो वृक्षलता गुड़िक आम मानव जाति पई कौनसी संजीवनी जड़ीबूटी ठारू कम नुहंती। एही गछटी एक चमत्कारी गछ अटे। यह मनुष्य जाति पई अत्यंत आवश्यक अटे। आयुर्वेद रे एही गछर अधिक महत्व रहिछि। तेबे आज भिडियो रे आज आमे एही गछर धार्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जानिबा। तेबे बंधु माने आमे एही गछ को साधारणतः लाजकोळे गछ भाबरे जानिछु एवं एही गछटी को प्रायतः आमे सबु जगारे देखिबाकू पाओ। तेबे आसंतु जानिबा एही गछटीर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। तेबे बंधुगण, भिडियोटी आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण मानको मोर विनम्र अनुरोध जे भिडियोटी जदि आपण मानको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी एही चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। साधारणतः एही गछटी को छुईबा मात्रे ही एहार पत्र पाखुड़ा सबू बुझी हो जाय थाए। अनेक लोकंक बाड़ी रे मध्य एही गछ देखिबाकू मिली थाए। तेबे आसंतु एही गछर धार्मिक प्रयोग विषय रे जानि नबा। एही लाजकोळे गछटी जेउ घरे रही थाए सेही घर उपरे कौनसी तंत्र मंत्र किंबा गुणी गारेडीर प्रभाव पड़ी न थाए। आपण माने जदि आपणक बाड़ी रे ही गछ रखंती तेबे आपणक घर उपरे को कौनसी तंत्र मंत्र किंबा गुणी गारेडीर प्रभाव पड़िबो नाही। एही गछटी तंत्र शक्ति को ता निज आड़क शोषि नै थाए। बंधु माने किछि एपरि व्यक्ति थांती जो मानकर खराब दृष्टि आम गृह उपरे किंबा आम व्यवसाय उपरे पड़ी थाए। तेबे कौनसी भी खराब दृष्टि ठारू आपणक घर को बचाइबाकू हेले आपण आपणक निज घरे एही गछटी को निश्चय लगांतु। एही गछटीर अन्य एक फायदा होची एहा आम घरर समस्त प्रकार बास्तु दोष को नष्ट करिथाए। जदि आपणक गृह रे कौनसी व्यक्तिंकर कंठ दोष रही थाए तेबे एही गछटी आमर घर परिसर मध्य रे रहिबा द्वारा कंठ दोष मध्य दूर हो जाय थाए। एहार चेर को जदि आपण ताबिज रे भर्ती करी आपण परिधान करती तेबे आपणकर समस्त काश जनित समस्या मध्य दूर होई थाए। आपणकर जदि कौनसी काश जनित समस्या थाए तेबे एही गछर चेर को आपण एक लाल कपड़ा रे बांधी रविवार दिन ही धारण करंतु। आपण को बहुत शीघ्र ही एहार लाभ प्राप्त हेबो एवं एहाकु निजर आत्मरक्षा पाई मध्य व्यवहार करा जाय थाए। जदि आपणक उपरे काहार खराब नजर बा कला शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे आपण एही सब खराब नजर रु बंचिबा पई आपण निजर शरीरर चारिपटे एक मौली धागा नाली एवं हलदियार जो सूता जहाको आमे पूजा रे व्यवहार करिथाउ ताहाको आमे मौली धागा कहिथाउ। सेही मौली धागा सेही सूता को आपण आपणक शरीरर चारिपटे 7 थर बुलाई नियंतु एवं तापरे आपण से सूता को नहीं से लाजकोळे गछरे बांधी दियंतु। आपण एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे जो खराब शक्ति एवं नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए ताहा संपूर्ण रूप से कटि जाय थाए। बंधुगण, गछ लतारे विभिन्न प्रकार अलौकिक शक्ति रही थाए। प्राचीन कालरु ही आमे एही गछ गुड़िक देवादेवी सदृश पूजा करिथाउ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरु मध्य एही गछलता गुड़िक आम बंचिबार कारण अटंती आधार अटंती। कारण एही गछलता पाई ही आम जीव जगत तिष्ठि रहिछि। बिना कौनसी गछलता द्वारा आमर बंचिबा मध्य असंभव अटे। मात्र ज्योतिष शास्त्र रे किछि एमिति गछ गुड़िक विषय कुहा जाय अछि जो गछ गुड़िक आपण आपणक गृह रे लगाइबा द्वारा आपणकर धन वृद्धि होई थाए। एहा सहित एहा छडा एपरि किछि मध्य गछ रहिछि
ଯାହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଏପରିକି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ତେବେ ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଯଦି ଲାଜକୁଳି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ସେବନ ସହିତ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଏମିତି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଳକଣ୍ଟକ ଏବଂ ଅର୍ଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଦରଜ ହେଉଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗଳାର ଦରଜ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ ସହିତ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ 10 ml ଲେଖାଏଁ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଅପଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ 5 ml ଲେଖାଏଁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଏହିପରି କାହାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ 5 ml ଲେଖାଏଁ 5 ଦିନ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ପେଷି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଲେପ ଦେବା ପରେ ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏହିପରି କଲେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଆମ ଦେହରେ ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ, ସେହିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏହିଭଳି ଘା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ହୋଇ ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ତ ସେହି ଘା ଶୁଖିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଇନଥାଏ। ତ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ସେହି ଘାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଘା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ଏକ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଲର ପତ୍ର ଏବଂ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେର ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡ଼ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ 1 ଚାମଚ ଏହି ପାଉଡ଼ରକୁ ନେଇ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।